السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ترکی اور شام کے متاثرین زلزلہ کے لیے فعال امدادی کارروائیوں اور فنڈز جمع کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر اعظم یوتھ لون اسکیم سے متعلق آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف نے اس سال کے جون کے اختتام تک 30 ارب روپے کے قرضوں کی فراہمی کے ہدف کے حصول کی ہدایت کی۔ صدر نے امن اور ترقی کے فروغ کے لیے بین الپارلیمانی یونین کے ممالک کے درمیان پارلیمانی تعاون میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت ملک میں سڑکوں کی لمبائی اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے آرمی چیف کے امریکہ کے دورے کے بارے میں سوشل میڈیا پر زیر گردش بے بنیاد افواہوں کو مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کثیر الجہتی اقدامات اور ایشیائی تعاون ڈائیلاگ کے ساتھ باہمی طور پر مفید تعلقات کے قیام کے لیے پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ پاک ترکیہ مشترکہ فوجی مشق آج تربیلا میں ختم ہو گئی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، سوپور اور دیگر علاقوں میں آج ممتاز کشمیری ثبوت محمد افضل گورو کے یوم شہادت پر مکمل ہڑتال کی گئی۔ شمالی کوریا نے پیونگ یانگ میں رات کے اوقات میں ہونے والی پریڈ کے دوران بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں سمیت اپنے میزائلوں کی نمائش کی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج لاہور میں ایک تقریب میں 8ویں پاکستان سپر لیگ کی ٹرافی کی رونمائی کی۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے فعال امدادی کارروائیوں اور فنڈز جمع کرنے کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ برادر ممالک کے لیے امدادی کارروائیوں کے جائزے کے لیے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کمیٹی کی قیادت کریں گے، جو ترجیحی بنیادوں پر ترکیہ اور شام کو امدادی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ وزیر اعظم نے ہنگامی امداد کے قومی ادارے کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے بڑھانے اور ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے ملک کے ہر ضلع میں امداد وصول کرنے کے ہنگامی مراکز قائم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ نے 2010 اور گزشتہ سال کے سیلابوں کے دوران پاکستان کی مدد کی اور آج پاکستان محدود وسائل کے باوجود اپنے ترک بھائیوں کی مدد کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیوں میں فنڈ جمع کرنے کی مہم چلائی جانی چاہیے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ترکیہ کے لیے ایک فضائی راہداری قائم کی گئی ہے اور بڑی فوج، فضائیہ، PIA اور ہنگامی امدادی ادارہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ترکیہ اور شام کے تباہ کن زلزلے میں جاں بحق افراد کی غائبانہ نماز جنازہ کل اسلام آباد میں ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ دن 1:30 بجے نماز جمعہ کے بعد ہوگی۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کے 27 سربراہوں نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے نام ایک خط میں تباہ کن زلزلے کے بعد ترکیہ کو مزید ہنگامی امداد کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترکیہ کے حکام سے قریبی تعاون کے لیے اپنی امداد میں مزید اضافے کے لیے تیار ہیں۔ ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے سے اموات کی تعداد 17,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترکیہ میں جاں بحق افراد کی تعداد 14,351 ہو گئی ہے، جبکہ 63,700 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شام میں ہلاکتیں 3,192 ہو چکی ہیں اور 5,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ترکیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 450 کلومیٹر رقبے پر زلزلے سے 1,35,00,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے افراد کو ملبے سے نکال رہے ہیں اور سخت سرد موسم میں مسلسل چوتھے روز تلاشی کی کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو وزیر اعظم یوتھ لون اسکیم کے تحت اس سال جون کے اختتام تک 30 ارب روپے کے قرضے کی فراہمی کا ہدف حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم یوتھ لون اسکیم کے بارے میں ایک اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی کے ذریعے نوجوانوں میں کاروبار اور روزگار کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔
शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को वजीर आजम यूथ लॉन स्कीम के हवाले से तमाम ऑपरेशनल मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। इस मौके पर वजीर आजम की सरबराही में एक रहबर कमेटी तश्कील दी गई जो स्कीम की कारकर्दगी और इस पर काम की रफ्तार की निगरानी करेगी। वजीर आजम ने वजीर आजम यूथ लॉन से मुतालिक तमाम ऑपरेशनल मसाइल पर तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए एक 11 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी। इजलास को बताया गया कि इस स्कीम के तहत 2013 से अब तक नौजवानों को 73 अरब 55 करोड़ रुपए के कर्जे फराहम किए गए हैं। इजलास को बताया गया कि वजीर आजम यूथ लॉन स्कीम के मौजूदा पोर्टल का बाज़ाब्ता इजरा गुज़श्ता माह की 24 तारीख को किया गया था। स्कीम के तहत 18 साल से 45 साल तक की उम्र के अफराद 45 दिन के अंदर कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम में खवातीन के लिए 25% कोटा मुख्तस किया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आम जमहूरियत और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के लिए बैनुल पार्लिमानी यूनियन के ममालिक के दरमियान पार्लिमानी ताउन में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात पार्लिमानी यूनियन के सदर से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कही। सदर ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट आलमी अमन के फ़रोग़ और तनाज़ात के हल में अहम किरदार अदा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बैनुल पार्लिमानी आलम के यूनियन के दौरे से पाकिस्तान की पार्लिमान और बैनुल पार्लिमानी यूनियन की रुकन पार्लियामेंट्स के दरमियान पार्लिमानी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने तिजारत, मईशत और तालीम के शोबों में श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान बड़े पैमाने पर ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात श्रीलंका के सीनियर सरकारी मुलाजमीन के एक वफ़द से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कही। सदर ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के करीबी ताल्लुकात हैं जिन्हें दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद के लिए मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान वसीतर इक़्तिसादी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया जिससे खित्ते में लोगों के लिए बड़े पैमाने पर खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक को इंतशार की नई आलमी लहर से दूर रहना चाहिए और तालीम और सेहत के निज़ाम की बेहतरी, मौसमियाती तब्दीली और आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की रोकथाम और इलाक़ाई ताउन बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुल्क में सड़कों के बुनियादी ढांचे के मेयार और लंबाई में इजाफे के लिए तेज़ी से काम कर रही है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट के बैनुल अक़वामी रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तक़रीब से खिताब करते हुए कही। वफाक़ी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क में ट्रांसपोर्ट का महफूज और जदीद निज़ाम फराहम करने के लिए रवा माली साल सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम में 118 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में ट्रैफिक की महफूज रवानी को यकीनी बनाने के लिए शाहराहों पर सफ़र के हिफाजती क़वानीन के मुअस्सर तरीक़े पर अमल दरामद पर काम कर रही है। मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि हमें सड़कों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात मुतारफ़ कराने चाहिए जिनका मकसद साल 2030 तक सड़कों पर होने वाली अमवात और ज़ख्मियों में 30% तक कमी लाना है। सफ़र को महफूज बनाने में बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी इक़दामात के हवाले से अरकान पार्लियामेंट पर जोर देते हुए उन्होंने जामे ट्रैफिक क़वानीन बनाने के लिए मौसर कानून साजी पर तवज्जो देने और इन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। वफाक़ी वज़ीर ने कहा कि हमारे मुल्क के तमाम शहरियों के लिए अपनी सड़कों को महफूज बनाने की ग़रज़ से मिलकर काम करना हमारी जिम्मेदारी है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सड़क पर हादसात की शरह कम करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स का जदीद निज़ाम इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस अमर पर भी जोर दिया कि सड़क पर हादसात की रोकथाम में ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक लाइट्स और तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स इंतहाई अहम अवामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सड़क के सबसे ज़्यादा हादसात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, इसलिए हादसात की रोकथाम के लिए एक मुनासिब हिकमत अमली ज़रूरी है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पेट्रोलियम की वजीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने खबरदार किया है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज दोपहर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ मुल्क में पेट्रोल का वाफ़िर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में पेट्रोल और डीजल का 20 से 29 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर मुमलिकत ने पेट्रोलियम कंपनियों से कहा कि पेट्रोल पंप्स को पेट्रोल फराहम करें क्योंकि मुल्क में किसी भी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے سربراہ عبدالسمی خان سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ ادارے نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اداروں کے خلاف استعمال کی جانے والی زبان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف عمران خان کے غلط بیانات سے دہشت گردوں کو مدد مل رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین دہشت گردی، کشمیر اور قومی سلامتی کے مسائل پر بات چیت کے لیے قومی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت ملک کی معیشت کو درست راہ پر گامزن کرنے کی تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج ایبٹ آباد میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں ملک میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہزارہ موٹر وے سابقہ وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے ہزارہ کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہے۔ مریم نواز نے مزید بتایا کہ عوام گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا مسلم لیگ نون نے ہی ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، پہلے تو مسلم لیگ نون کی بہت بڑی کامیابی کی داستان ہے کہ جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی پاکستان کے جتنے بھی آج قابل ذکر منصوبے ہیں، چاہے وہ ایٹمی دھماکہ ہو یا وہ موٹر ویز ہو یا وہ ہزارہ موٹر وے ہو یا وہ اسپتال ہوں، سکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ایکسپریس ویز ہوں، بجلی کے کارخانے ہوں، میٹرو بس ہو، اورنج لائن ہو، سی پیک ہو، گوادر کی بندرگاہ ہو، ہر منصوبہ اٹھا کے دیکھ لو اس پہ نواز شریف کا نام لکھا ہے۔ اس موقع پر مریم نواز نے خیبر پختونخوا کی سابقہ حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونے والے فنڈز پر بھی سوالات اٹھائے۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ ملک میں موجودہ بحران سابقہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے سوشل میڈیا پر ان بے بنیاد افواہوں کو مسترد کر دیا ہے کہ بڑی فوج کے سربراہ جنرل سعید عاصم منیر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف چودھری نے واضح الفاظ میں کہا کہ آرمی چیف 5ویں پاکستان برطانیہ استحکام کانفرنس کے سلسلے میں اس ماہ کی 5 سے 10 تاریخ تک برطانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کے لیے سال میں 2 بار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت 2016 سے اس کانفرنس میں شرکت کر رہی ہے۔ پاک ترکیہ مشترکہ فوجی مشق اتاترک 12 آج تربیلا میں اختتام پذیر ہو گئی۔ ترکیہ کی خصوصی فورسز اور پاکستان کے خصوصی سروس گروپ کے فوجیوں نے مشق میں حصہ لیا۔ 2 ہفتے پر مبنی اس مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے شعبے میں باہمی تجربات کا تبادلہ، بہترین مروجہ طریقہ کار اختیار کرنا اور ان کی مشق کرنا اور دونوں مسلح افواج کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اتاترک سلسلے کی یہ 12ویں مشترکہ مشق دونوں دوست ممالک کے درمیان فوجی تعاون کا حصہ ہے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں کل سے پہلی پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اور کانفرنس کا آغاز ہو رہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو سے۔ اس نمائش کا انعقاد پاک پیریا کی جانب سے وزارت بحری امور کی سرپرستی میں کیا جا رہا ہے تاکہ میری ٹائم سیکٹر میں ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ 3 روزہ نمائش اتوار تک جاری رہے گی، جس میں بلو اکانومی اور میری ٹائم پوٹینشل پر نمائش اور کانفرنس شامل ہوگی۔ یہ تقریب میری ٹائم انڈسٹری کو سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں مصنوعات کی نمائش اور کاروباری تعلقات کو فروغ دینے کے مواقع فراہم کرے گی۔ یہ نمائش پاکستان کی میری ٹائم صلاحیت کو بھی اجاگر کرے گی اور سمندری کاروبار کے مواقع فراہم کر کے قومی سطح پر اقتصادی ترقی کے لیے مطلوبہ استعداد فراہم کرے گی، جبکہ ساحلی آبادی کے معیار زندگی کو بھی بلند کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ پنجاب کے گورنر بریغ الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت ملکی معیشت پر غیر ملکی زر مبادلہ کا دباؤ کم کرنے کے لیے زر مبادلہ تجارت کو فروغ دینے کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ انہوں نے لاہور میں ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کینیا کو تارکول برآمد کرے گا اور کینیا پاکستان کو ہارڈ ٹریڈ سسٹم کے تحت چائے فراہم کرے گا اور اس حوالے سے مذاکرات حتمی مرحلے میں ہے۔ سعودی عرب نے سندھ حکومت کو صوبے میں متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔
یہ یقین دہانی پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواب بن سعید المالکی نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو آج کراچی میں ملاقات میں کرائی۔ مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادو سے۔ سید مراد علی شاہ نے اس موقع پر سعودی سفیر کو بتایا کہ ان کی حکومت متاثرین سیلاب کو گھر بنا کر دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعبہ زراعت اور شعبہ آبپاشی کی بحالی ایک بڑا چیلنج ہے۔ سید مراد علی شاہ نے امید ظاہر کی کہ ڈونرز کانفرنس کے بعد سیلاب زدگان سے کیے گئے وعدے پورے کرنے میں مدد ملے گی۔ سعودی عرب کے سفیر نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کو کامیاب ڈونرز کانفرنس کرانے پر مبارکباد دی اور یقین دلایا کہ ان کی حکومت گھروں کی تعمیر میں حکومت سندھ سے بھرپور تعاون کرے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے صوبے میں ترقیاتی فنڈز کے شفاف استعمال کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور انہیں آج پشاور میں محکمہ آبپاشی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو سوات، مڈیان، کالام، مانسیرا، بالاکوٹ، کاغان اور ناران میں دریاؤں اور نہروں کے قریب تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ حاجی غلام علی نے صوبے میں بنجر زمین زیر کاشت لانے کے لیے ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر پر زور دیا۔ خیبر پختونخوا کی منصوبہ بندی اور ترقی کے نگراں وزیر حامد شاہ نے کہا ہے کہ صوبے میں ضم کیے گئے سابقہ فاٹے کے اضلاع کی ترقی و خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز یقینی بنانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ آج بلوچستان میں بلدیاتی حکومت کے چیئرمین اور نائب چیئرمین کے لیے 32 اضلاع میں انتخابات ہوئے۔ نئے منتخب کونسلرز نے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے ووٹ ڈالے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے روابط میں تیزی لا کر خطے کی ترقی کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز حورہ بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایشین کوآپریشن ڈائیلاگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر پوریچا داوناتا پاکستان میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں کے دوران پاکستان نے ایشیا تعاون ڈائیلاگ کے تمام رکن ممالک سے کثیر جہتی اور باہمی مفاد کے تعلقات کی خواہش کو دہرایا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی جوہری توانائی کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی اگلی بدھ سے 2 دن کے لیے پاکستان آئیں گے اور صحت، توانائی، بجلی کی پیداوار اور صنعتی ترقی کے عمل میں جوہری ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے اداروں کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دورہ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے لیے تعاون بڑھانے کے نئے مواقع تلاش کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو ان کی اراضی سے محروم کرنے کے لیے مقبوضہ علاقے سے ان کی بے دخلی کی مہم چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی عمل کشمیریوں کو جھکا نہیں سکتا اور پاکستان حق خود ارادت کے لیے ان کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ سیکرٹری خارجہ ڈاکٹر اسد مجید خان نے گزشتہ روز ہیگ میں کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل فرنینڈو ایریس سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کے درمیان جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے ایگزیکٹو کونسل رکن کی حیثیت سے پاکستان کے کردار اور استعداد کار بہتر بنانے کے مختلف پروگراموں میں اس کی خدمات کو سراہا۔ سیکرٹری خارجہ نے کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کے کام کو بھی سراہا اور کیمیائی ہتھیاروں کی کنونشن پر مکمل عمل درآمد کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، سوپور اور دیگر علاقوں میں آج محمد افضل گورو کے یوم شہادت پر مکمل ہڑتال کی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس اور کشمیر لبریشن فرنٹ نے کی تھی۔ قابض حکام نے کشمیریوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ ہرگز ہڑتال نہ کریں، لیکن اس کے باوجود دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے۔ سری نگر شہر کے مختلف علاقوں، سوپور اور دیگر مقامات پر ٹریفک کی آمد و رفت بھی انتہائی کم رہی۔ لوگوں کو احتجاجی مظاہروں سے روکنے کے لیے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا تھا۔ ہڑتال کا مقصد محمد افضل گورو اور معروف کشمیری آزادی پسند رہنما محمد مقبول بٹ کی میتوں کو نئی دلی کی تہاڑ جیل سے مقبوضہ کشمیر واپس لانے کے مطالبے پر دباؤ ڈالنا تھا تاکہ ان کی باوقار طریقے سے تدفین کی جا سکے۔
भारत ने तहरीक आज़ादी में नुमायां किरदार की पादाश में मोहम्मद अफजल गुरो को 9 फरवरी 2013 को, जबकि मोहम्मद मकबूल बट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया था। आज़ाद जम्मू कश्मीर में शहीद मुमताज़ कश्मीरी रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए रैलियां निकाली गई। मुजफ्फराबाद में अफजल गोरो चौक से शाहराह श्रीनगर तक मार्च किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमाओं शबीर अहमद शाह ने तिहाड़ जेल से एक पैगाम में, जबकि श्रीनगर में घर में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद मीर वाइस उमर फारूक ने एक बयान में कहा कि भारत फांसियों, गैर कानूनी नजरबंदियों और दीगर वहशियाना हथकंडों से कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबा नहीं सकता। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया पर जोर दिया है कि वो रूस के खिलाफ जंग के लिए जंगी लड़ाका तैयारी फराहम करें। लंदन में बरतानवी पार्लियामान से खिताब में यूक्रेन के सरबराह ने बरतानिया को इमदाद पर उनका शुक्रिया अदा किया और लड़ाका तैयारों की फराहमी की अपनी दरख्वास्त का अयादा किया। इससे पहले लंदन में यूक्रेन के सदर के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने कहा कि रूस के साथ जंग के लिए यूक्रेन को लड़ाका तैयारों की फराहमी के मामले पर सब कुछ हमारे सामने है। शुमाली कोरिया ने प्योंगयांग में रात के औकात में होने वाली परेड के दौरान बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों समेत अपनी मिसाइलों की नुमाइश की। आज सरकारी मीडिया ने इत्तला दी है कि रात में होने वाली परेड में 11 हाओसोंग 17 जो शुमाली कोरिया के सबसे बड़े बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हैं और जिनके बारे में गुमान है कि वो जोरी हथियार ले जाने और दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं, नुमाइश के लिए रखे गए थे। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और रेडियो खबरनामे में अब सुनते हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज लाहौर में एक तकरीब में पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की ट्रॉफी की रोनवाई की। पाकिस्तान सुपर लीग पीर से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी। इफ्तिताही मैच मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी, फ्रेंचाइज मालिकान और क्रिकेट के मुमताज़ खिलाड़ियों ने तकरीब में शिरकत की। पीसीबी के तर्जुमान ने बताया कि 24 कैरात की ट्रॉफी, जिसे सुपर नोवा ट्रॉफी का नाम दिया गया है, इसके 3 पिलर्स पर ज़रकून पत्थरों से आराइश की गई है जो कौमी टीम के मोटो, इत्तेहाद, जज्बा और ताकत के अक्कास हैं। तकरीब से खिताब करते हुए पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि सुपर नोवा ट्रॉफी आइंदा नस्ल के लिए मशाल राह साबित होगी। लाहौर कलंदर्स ने अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स लाहौर में आज आने वाली पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी किट और तराना जारी कर दिया है। 18वीं बैनुल-अक़वामी चौलिस्तान डेजर्ट रैली आज शुरू हुई, जिसमें मुकाबले की मुख्तलिफ कैटेगरीज की 150 से ज्यादा टीमों ने शिरकत की। नताइज के मुताबिक क्वालिफाइंग राउंड में जैन महमूद ने पहली जबकि नादर मक्सी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। स्टॉक कैटेगरी में हसन मक्सी ने पहली जबकि रब नवाज जोया ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह वुमेन कैटेगरी में रुबाब हयात ने जीप रैली में पहली पोजीशन हासिल की। आज भारत के शहर चेन्नई में 21वीं एशियाई जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के पोल मैच में पाकिस्तान ने कोरिया और हांगकांग को हरा दिया। पोल मैचों के दूसरे दिन पाकिस्तानी टीम ने मॉर्निंग सेशन में कोरिया को 3-0 से शिकस्त दी। चौथे पोल मैच में पाकिस्तान ने शाम के सेशन में हांगकांग को 3-0 से हरा दिया। आईटी के यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्सिक जर्मनी के सफीर नायाब हयात ने पंजाब के डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी से आज नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने तरबीती प्रोग्राम के तहत खेलों के फरोग, तरबियत और कोचिंग पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब ने कहा कि खेलों के फरोग के लिए आईटी के यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्सिक की खिदमत इंतहाई मुतासिर कुन हैं। उन्होंने कहा कि तबादले के प्रोग्राम शुरू करके सूबा पंजाब में खेलों का कल्चर मजीद फरोग हासिल करेगा। किर्गिस्तान के शहर आस्ताना में कल से शुरू होने वाली 10वीं एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 5 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप 3 दिन तक जारी रहेगी। पाकिस्तानी एथलीट शजर अब्बास, शहरोज खान, मोहम्मद इमरान, अजीजुर रहमान और जाफर अशरफ मुकाबलों में शरीक होंगे। और बैरून सूबाई नेटबॉल चैंपियनशिप कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। चैंपियनशिप पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से मुनक्किद करा रही है। मुल्क भर से 7 टीमें चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। और ITF पाकिस्तान जूनियर चैंपियनशिप लीग
2023 के मैच जो आज इस्लामाबाद में मुनक्किद होना थे बारिश की वजह से मुलतवी कर दिए गए। तुर्की, रूस, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, बरतानिया, मलेशिया, रोमानिया, सिंगापुर, चीन, पोलैंड, जनूबी कोरिया, कनाडा और पाकिस्तान से गैर मुल्की खिलाड़ियों की बड़ी तादाद मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। ये मैच कल इसी मुकाम पर शुरू हुए होंगे। ये थीं खेलों की खबरें और अब शामिल करते हैं तिजारती खबरें। सिंध के वजीर सनत जाम इकरामुल्लाह धारेजू ने इस अज़्म का इजहार किया है कि कौमी मैशत के फ़रोग़ के लिए मुल्क में चमड़े की सनत की बेहतरी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ये बात उन्होंने चमड़े की सनत से मुताल्लिक़ एक वफ़द से बातें करते हुए कही जिसने कराची में उनसे मुलाकात की। ख़वातीन मालिकान और ख़वातीन के ज़ेर निगरानी चलने वाले कारोबार को दरपेश मसाइल की निशानदही के बारे में कराची में एक तहक़ीक़ के मुतालिक इनेक़ाद के लिए दस्तखतों की एक तकरीब हुई। इस सिलसिले में मुआहदे पर सिंध के सरमायाकारी के इदारे और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची के दरमियान सरमायाकारी और सरकारी और निजी शराकत दारी के मनसूबों के लिए वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी सैयद कासिम नवीद कमर की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी कल एक फूड एक्सपो का एहतमाम कर रही है। ये बात पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी टेक्निकल आहड डोगर ने ऐवानी सनत व तिजारत में बातें करते हुए बताई। पाकिस्तान के सनत व तिजारत के ऐवानों के वफाक सदर इरफान इकबाल शेख ने पाकिस्तान और बल्गारिया के दरमियान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है, क्योंकि दोनों मुल्क के दरमियान तिजारत का मौजूदा हजम मौजूदा इम्कानात इस सिलसिले में बहुत कम है। ये बात उन्होंने बल्गारिया के सफ़ीरों से बातें करते हुए कही जिन्होंने ऐवान का दौरा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया और KFC 100 इंडेक्स 743 पॉइंट्स के इजाफे की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 42,466 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 367 मिलियन से ज्यादा हिस्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 297 मिलियन से ज्यादा हिस्स का लेन देन हुआ था। आज वर्ल्ड कॉम टेलीकॉम कंपनी के सबसे ज्यादा 35 मिलियन से ज्यादा हिस्स का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 352 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 243 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 86 में कमी, जबकि 23 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शेयर तबादला कुछ इस तरह से रही कि अमरीकी डॉलर 270 रुपये 97 पैसे कीमत फ़रोख्त, 276 रुपये 54 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 326 रुपये 91 पैसे और कीमत फ़रोख्त 334 रुपये 19 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 72 रुपये 200 पैसे कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त 77 रुपये 79 पैसे। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में कल से 3 रोज़ा पाकिस्तान अदबी मेला 2023 शुरू हो रहा है। ये तकरीब अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से मुनक्किद की जा रही है। तकरीब की इफ्तिताही तकरीब से नामवर मुसन्निफीन, शायर और अदीब इफ्तिखार आरिफ, मुस्तनसर हुसैन दारड़, सलीमा हाशमी, किशवंत नाहिद, अताउल हक कासमी, अमजद सलाम अमजद, मीर हामिद मीर और अनवर मकसूद खिताब करेंगे। अलहमरा आर्ट सेंटर लाहौर में अदब, फन और मौसीकी के मद्दाहों के लिए 7वां 3 रोज़ा फैज़ मेला अगले माह की 17 तारीख से शुरू हो रहा है। ये थी फन की दुनिया से खबरें और अब कुछ खबरें साइंस की दुनिया से। बिजली की सस्ती पैदावार के लिए सिलिकॉन सोलर सेल ईजाद करने वाले 4 साइंसदानों ने साल का मल्का एलिज़ाबेथ प्राइज बराए इंजीनियरिंग जीत लिया है। एक नई तहकीक के मुताबिक दुनिया की डेढ़ आबादी को ग्लेशियर के पिघलने से कुदरत से होने वाली झीलों के बंद टूटने का खतरा है। तहकीककारों का कहना है कि ऐसी झीलें भारत, पाकिस्तान और पेरू और चीन के इलाकों में पाई जाती हैं। हजारों साल कबल मिस्र में मुर्दों को हनूत करने का आगाज हुआ था। माहिरीन ने इस मादे का पता लगा लिया है जिससे इस जमाने में लाशें महफूज की जाती थीं। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों में पीर में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पारा चनार में 23 मिलीमीटर, सैदु शरीफ में 21, कालाम और बालाकोट में 17, मालम जब्बा और पटन में 15, काकुल में 12, चित्राल में 9, दरोश में 7, पेशावर में 4, मुजफ्फराबाद में 18, गड़ी दुपट्टा में 13, मरी में 10 और इस्लामाबाद में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कालाम और मालम जब्बा में 9 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। आज लेह में कम से कम -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस्लामाबाद में 7, मरी में 0, लाहौर में 10, कराची में 17, पेशावर में 8, कोयटा में 8, मुजफ्फराबाद में 5, गिलगित में 2 और श्रीनगर में 0।
खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम ने तुर्की और शाम के मुतासिरीन ज़लज़ला के लिए फ़ाल इमदादी कार्रवाइयों और फंड जमा करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने आर्मी चीफ के अमेरिका के दौरे के बारे में सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश बेबुनियाद अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज लाहौर में एक तकरीब में 8वीं पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी की रौनमाई की। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे यासर अयूब, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क कंवल जीशान, मुदीर खेल की खबरें मुकद्दस रऊफ, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मोहम्मद रिजवान, कोऑर्डिनेशन एडिटर इलियास सफ्दर, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरानी आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gv.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और इसी के साथ खबरनामे की टीम इरफाना शाहीन और अब्दुल कदीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।